सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं हरदीप सिंह, तुहाडा अपना हरनीत ओवरसीज़ पाथवे एजुकेशन तो अज तुहाडे नाल लाइव हैगा सारिया कंट्रियां दी आलमोस्ट अपडेशन लैके जिहड़े जिहड़े बच्चे इस वेले बाहर जाण लई तत्पर हैगे आ, तरलो मच्छी हो रहे आ, अंबैसियां नहीं खुल रही, अपॉइंटमेंट नहीं मिलदियां पईयां, उन्हां नूं की करना चाहिए। कैनेडा की अपडेशन देवांगा तुहानूं, यूके की अपडेशन देंगा, यूके पॉइंट बेस सिस्टम की अपडेशन के बारे गल करांगे, जर्मनी बारे गल करांगे, आस्ट्रेलिया बारे गल करांगे, न्यूजीलैंड दे विच की चल रहा वो बारे गल करांगे। सारे बारे गल करन तो पहला बहुत मन उदास है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत वधिया एक्टर सी, कल आत्म हत्या की उन्हें। जदों न्यूज़ पता लगी एक बार शौक लगा कि लॉकडाउन दे विच बॉलीवुड के जिहड़े बहुत महान हस्तियां सी, ऋषि कपूर, इरफान खान ते सुशांत ते कैनेडियन अंबैसी ओपन हो गई है सर अतुल चंदोक जी। हाई कमीशन ओपन हो गया, हाई कमीशन ने रिजल्ट देने स्टार्ट करते हैं, बट VFS ओपन नहीं होया हले। सारिया कंट्रियां बारे गल करांगे, पर पहला मैं थोड़ी जी गल करना चाहूँगा कि इस वेले लॉकडाउन दे विच अज मैनूं एक अखबार पढ़ी है, कुछ खुदकुशी की, इन्ना क अफसोस हुंदा कि प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, अपने अपने दोस्तों यारां मित्रां का ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो। इस वेले बहुत माड़ा टाइम चलता पिया। इस माड़े टाइम के असीं सारे रल मिल के निकलना, सारे रल मिल के निकलांगे तो असीं ठीक रवांगे। जदों सुशांत सिंह राजपूत 34 साल का एक्टर इन्नी बुलंदियां ते इस वेले जाके इदां दे हालात कोई आगे होणगे कि उन्होंने सुसाइड करना पै रहा। तुम सोचो इन्ने फ्रेंड सर्कल होएगा, एडे वड्डे लोगों का रहने वाला बंदा। पिछले साल तुहानूं याद है CCD कैफे कॉफी डे के मालक ने सुसाइड किया सी, उहदे ते तकरीबन कई करोड़ों रुपए का लोन सी। ते सुशांत सिंह का भी कोई पता नहीं हले लगा नहीं कि की उहदा कारण होया। बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी तुहाडे सारिਆਂ दे अगे, जदों कोई प्रॉब्लम अपने नाल अपने दोस्तां यारां नाल शेयर करो। अपने आप नूं इन्ने ईगोइस्ट ना बनो कि मैं किसी नाल शेयर नहीं कर सकदा। दोस्त यार मित्र असी लागे होइए, क्लोज होइए, हार्ट टू हार्ट क्लोज होइए, सिर्फ फेसबुकां दे उत्ते, सिर्फ WhatsApp दे उत्ते, सिर्फ फोनां दे उत्ते नहीं, एक्चुअल दे विच दोस्ती निभाई शुरू करिए। असी उन्हां चीज़ां तो दूर हो रहे हैं। शर्मा जी थैंक यू वेरी मच, हैलो सत श्री अकाल। सो असी एक दूजे तो दूर हो रहे हैं, असी सानू क्लोज रहना। मैं अज इस लाइव दे विच तुहानू इमीग्रेशन दे विच जिहड़े बच्चे फॉरन एजुकेशन बाहर PR वर्क परमिट, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, यूके वर्क परमिट से जाना चाहते उन्हें सारे बारे गल करांगा। सारिਆਂ की करंट सिचुएशन समझावांगा। कोरोना का की इस वेले अगे इफैक्ट होने वाला वो बारे गल की जाएगी। बट उस तो स्टार्ट करने तो पहला मैं यही कहूँगा कि अपना अपना ख्याल रखो दोस्तों। बहुत जरूरी है इस वेले एक दूजे का ख्याल रखना। अपने अपने सारे दोस्तों मित्रों को हाल चाल पूछा करो। इस वेले पैसा एक दूजे की जरूरत जरूर हो सकता, पर एक दूजे की सेहत, एक दूजे की जी दिमाग की सेहत जी है, जी जिन्होंने कहते हैं हेल्थ, मैंटल हेल्थ कहते हैं, उन्होंने ठीक रखो। अपने आप को जिउंदा रखो, अपने आप को हौसले के नाल रखो कि असी सारे वापस आवांगे, सब कुछ नॉर्मल होएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यूके कैनेडियन हाई कमीशन ने अपना काम स्टार्ट कर दिता होया। अंबैसी खुल गई है, कहने तो भाव जिहड़ियां फाइलां उन्हां कोल पईयां सी उन्हां दे काम स्टार्ट कर दिता होया। अंबैसी आर क्लोज फ्रॉम February, PR फाइल स्टार्टेड मूविंग नाउ एज अंबैसी वाज क्लोज। सही गल, मैं उही तुहानूं कह रहा। भानु प्रताप सॉरी, यू आर कॉलिंग मी इन द मॉर्निंग, मैं तुहाडी फोन पिक नहीं कर सकिया। अज बहुत सारा बिजी सी। जो मैं लाइव होना होंदा, मेरा बहुत होमवर्क होंदा ते मैं उस सारे नूं स्टडीज़ करके, क्योंकि मैं जो लाइव होना होंदा ते मैनूं ये हुंदा कि मैं तुहानूं एकदम वो इन्फॉर्मेशन देवां जिहड़ी तुहानूं होर कितों नहीं मिल सकती। अज पहली गल, चाहे अंबैसी यूके की अजकल कुछ अच्छिया न्यूज़ है, कुछ बुरिया न्यूज़ है। पहला आप अच्छी न्यूज़ कर लें। अच्छी न्यूज़ बारे गल, यूके ने कहता मैं सितंबर इनटेक चलावांगा। अपने उन्होंने अनाउंस कर दिते हर चीज़ को कि असी सितंबर इनटेक, अगर जेडे बच्चे ईवन यूके दी बहुत सारी अपडेशन है, मैं तुहाडे नाल शेयर करदा वारी वारी सर। आस्ट्रेलिया ने कहता कि असी जेडे हैगे आ बच्चे, मैं तुहानूं ऑप्शन आस्ट्रेलिया दी दूंगा, फीस आफ्टर वीज़ा की, डिग्री प्रोग्राम की, बैचलर प्रोग्राम की,
ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੈਸੇ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, UK ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ PR, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਵੈਨ ਆਰ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, VFS ਨੇ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ VFS ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ VFS ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਸਟਾਫ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਖੁਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। 200+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, UK ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, UK ਨੇ ਕੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। UK ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, 100% ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ UK ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। UK ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ VFS ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ ਲਏਗਾ 1000 ਰੁਪਇਆ, 900 ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ UK ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। UK ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100% ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। UK ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ UK ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ। UK ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ 300 ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 900 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ 400 ਕੁਛ ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨਾਰਮਲ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਔਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੌਸ ਜੌਬ? ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੀ 12000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਆ ਤੇ 12000 ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 10000 ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 80% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ, ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ ਦੀ। ਫੰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਸ ਹਰਨੀਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। VFS ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, 900 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ VFS ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PR ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਕਿ ਯੂਕੇ PR ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇ ਵਿਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਟੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ PR ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਅਗਰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਰਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ 'ਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਕੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਨੇ
हर चीज़ सौखी की हुई है। कैनेडा ने बहुत सौखी की हुई है। कैनेडा इस वे परेशान हैगा कि बायोमैट्रिक किद्दां लैणे आ। आयल्स नहीं हो रहा सी। आयल्स ओवरऑल 6 2 चों 5.5 आ। कैनेडा वीज़ा इस वे ऑफर लैटर दे रहा, हरेक सरकारी कॉलेज तुहानूं ऑफर लैटर दे रहा। शुरू दे विच असीं इहनूं प्रमोट करना स्टार्ट किया सी, लोग देखते सी किद्दां हो रहा, पता नहीं ऑफर आनी कि नहीं आनी। अज हरेक कंसलटेंट कर रहा, क्योंकि सारे सरकारी कॉलेजां ने मतलब 80% सरकारी कॉलेजां ने ये अपनी एंट्री क्राइटेरिया इन्ने डाउन तक लै आए कि ओवरऑल 6 2 चों 5.5 भी आ आ जाओ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਇੰਚ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤੰਬਰ ਫੁੱਲ, ਜਨਵਰੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ 1500 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਰ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿਡ MBA ਫਰੋਮ UK ਵੇਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2006 ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਚਾਰਜ ਰੂਲਸ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ 50% ਪਾਉਂਡ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ 25,600 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। 25,600 ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਅਬਵ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। PR ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਭੇਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ UK ਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ UK ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਨੀਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਥਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਮਾਈ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਸੋ ਮਾਈ PR ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੂਵਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ। PR ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ UK ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। UK ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, UK ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, UK ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਅਰ 2 ਵੀਜ਼ਾ, ਟੀਅਰ 4 ਟੀਅਰ 2 ਟੀਅਰ 1 ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੱਚਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ UK ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਬੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਵੋਗੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ UK ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਔਰ ਨੋਟ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਚਾਹੇ UK, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ UK ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ 150 ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਂਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਸ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੌਬਸ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ UK ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। UK ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ
ਮਾਸਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ, ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60-65% ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਪ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਫਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 6, 2 ਚੋਂ 5.5। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਨਾਇਗਰਾ ਕਾਲਜ, ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ, ਫ੍ਰੈਂਚਾ, ਯਾਰਕਵਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਲਜ, CDI ਕਾਲਜ, CDE, ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ, ਸਿਜਪ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲਸਾਲ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ $100, $150, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ $150 ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਕਾਲਜ ਆ, ਸੂ ਕਾਲਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਇਗਰਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਰੁਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲਗੋਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20 to 30% ਇਕੋਨਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, 2-2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, 3-3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਰੇਬੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਮਸਕਟ ਤੋਂ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟ ਕਟਰਸ, ਬੁਚਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਪਨ ਲੀਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੈਡੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ, ਕੁੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਬੈਸੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼। ਅੰਬੈਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਹੈ, 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ LMIA ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੀਟ ਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੱਕ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੀਟ ਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ICCRC ਲਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਗੇ 100%। ਜਿਹੜੇ ਲੀਮੀਆਜ਼ ਆ, PR ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ, PNP ਦੇ, ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨੀਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਥਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, we are here in Canada, we are here in UK, we are in Australia, we are in Dubai and we are in India। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ UK 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, UK ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ PR ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ harneetoverseas.com ਜਾਂ hoplimited.uk। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਪਏ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਲਾਇਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। UK ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਰਨੀਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਥਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਬਾਹਰ
ਜਾਂ 2 ਇਨਟੇਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭੇਜਤੀ, ਯੂਕੇ ਫੀਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੀਸ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੇਜਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਟੇਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਟੇਕ ਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਈਏ? ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 1500 ਪਾਉਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕੈਨੇਡਾ GIC ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਫੀਸ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਨੀਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਸਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੀਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ, ਪਿਓਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਿਓਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਉਸ ਫੀਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੱਲੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਓ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ VFS ਦੀਆਂ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਰ ਲਈ ਹੈ, GIC ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਆਫਰ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ VFS ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉਹ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਅਤੁਲ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰਿਤਿਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਬੈਸੀ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਬੈਸੀ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਡੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਓਲਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਮੰਥ ਓਲਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ PR ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਫਰਸ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਆਫਰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫਰ PR ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਫਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ FTS ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਨੀਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਥਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਫॉर द ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗੇਨ, ਹੈਡ 2 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਰਿਤਿਕਾ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ SOP ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖੋ। ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, 13-14 ਲੱਖ GIC ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖੋ 56, 57, 58 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਾ ਰੇਟ। ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, 60 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ 13 ਲੱਖ 14 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ WHO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੋਏਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ। UK ਭੇਜਣਾ 1500 ਪਾਉਂਡ, 1500 ਪਾਉਂਡ ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, UK ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ GIC ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜੋ, ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਲਓ, ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ DD ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। UK ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। UK ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 2020 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਘੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। UK ਫਲਾਈਟਸ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ UK ਜਾ ਰਹੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਛਾ ਏਜੰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰੋ ਹੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੈਨੇਡਾ PR ਇਫ ਬੈਂਡਸ ਆਰ 6 ਓਵਰਆਲ। ਨੀਤੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ICCRC ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ PNP ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੀਮੀਆ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ID ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ 1 2 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ PR ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਨਟਸ਼ਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੋ। ਨਟਸ਼ਲ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ ਮਾਈ ਕਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਪਲਾਈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ 2015 'ਚ BA। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਗੋਟ 5.5 ਇਨ IELTS 5.5, ਇੱਕ ਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ 5 ਹੈ, ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਾਡੇ। ਕੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ? ਬ੍ਰਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਲੇ 5.5 ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2015 'ਚ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ UK ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। UK 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ UK ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ 1500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 1.5 ਲੱਖ ਕਾਸਟ ਜੇ UK ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ UK ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, UK ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ UK ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆ, ਸਪੇਅਰ ਪਿਆ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪਿਆ ਵੀ ਰਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੀਸਾਂ ਭੇਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸੀਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ UK ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਟੇਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। UK ਦਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, UK ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। UK ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, UK ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ। ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਲਾਈਟਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲਸ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਭਾਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਖੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਬੱਚੇ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੋਲੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਲਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਆ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼
ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, GIC ਭੇਜਣਾ ਸਿੱਧਾ GIC ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹੀ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਹਰੇਕ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।